So, hello students, everyone. Good morning to all. So, in our marketing financial services fourth unit, so in yesterday, that is previous class, we discussed about advertising. One of the tool in promotion is the sales promotion and personal selling. Then we are going to discuss about advertisement. In previous class, what is meant by advertisement? And what are the essentials for good advertisement we discussed. So advertisement, it is a paid form of communication. అంటే డబ్బు చెల్లించి చేసేటువంటి సందేశము. By whom means it is a manufacturer or owner of the product. సో వస్తువు యొక్క యజమాని లేదా తయారు చేసినటువంటి ఉత్పత్తిదారుడు ఆ వస్తువు యొక్క సమాచారాన్ని వినియోగదారులందరికీ తెలియచేయాలా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో డబ్బు చెల్లించి చేసేటువంటి సందేశాన్ని ఏమంటాము అంటే వ్యాపార ప్రకటన ప్రచారము అంటాం. సో అడ్వర్టైజింగ్ ఈజ్ నెసెసిటీ, ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ. వితౌట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రొవిజన్ టు సోల్డ్ గూడ్స్ టు ది targeted consumers. So nowadays, for every company, any type of product, it is necessary. Mainly, a luxury products is more required advertisement to compare with necessity goods. To compare with necessity goods, the advertisement is more required to luxury goods and cosmetics, so that the manufacturer will adapt anyone, either electronic media or print media, or sometimes both will be used to provide the complete information about his product to targeted customers. So today we are going to discuss ఈరోజు మనము what is the main features of advertisement, అంటే వ్యాపార ప్రకటనలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన లక్షణాలు, and the importance of advertisement, ప్రాముఖ్యత ఏంటి, and when we used as a promotion tool advertisement, what are the benefits there will be a chance to receive. సో వస్తువు యొక్క ప్రమోషన్లో భాగంగా, వస్తువు యొక్క ప్రచారంలో భాగంగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉపయోగించినప్పుడు యజమానికి ఏ రకమైన ప్రయోజనాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం వాట్ ఆర్ ద డిమెరిట్స్, డిసడ్వాంటేజెస్ regarding advertisement. So we are going to discuss these four in a small topics. So first, features of advertising. So I am going to share my screen. So features of advertising means advertising as any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor. The main features of advertising is it is a paid communication, it is non-personal, it has the ability to expose large groups, it can help to introduce new products immediately. So these are the main features for advertisements. So I am going to explain one by one. It is a paid communication. సో ఒకసారి మనం దాని అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనాలి, వ్యాపార ప్రకటన అనాలి అంటే ఖచ్చితంగా డబ్బు చెల్లించి చేసి ఉండాలి. ఉచితంగా చేసేదాన్ని మనం వ్యాపార ప్రకటన అని చెప్పాము. సో ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ టు పెయిడ్ క్యాష్. ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే డబ్బు చెల్లించి చేసినదై ఉండాలి, కంపల్సరీ. ఇట్స్ ఎ పెయిడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అని చెప్తాం. అండ్ నాన్ పర్సనల్. సో మనం సేల్స్ ప్రమోషన్ని, పర్సనల్ సెల్లింగ్ని కంపారిజన్ చేసినప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ ప్యూర్లీ నాన్ పర్సనల్. అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఎక్కడా కూడా వినియోగదారుని డైరెక్ట్గా కలవడానికి, మాట్లాడించడానికి అవకాశం ఉండదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ డైరెక్ట్లీ విత్ కస్టమర్ లైక్ పర్సనల్ సెల్లింగ్. ఇన్ పర్సనల్ సెల్లింగ్ it is possible to interact directly with customer, but in advertisement it is not possible. It is purely non-personal salesmanship,
performing similar functions like personal salesmanship. Non-personal కొన్ని లక్షణాలు మాత్రమే పర్సనల్ సేల్స్మెన్షిప్ లాగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ నాన్ పర్సనల్. And the third feature is it has the ability to expose large groups. It has the expose large groups of prospects at a low cost per prospect. అంటే ఒకసారి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మందికి వస్తువు యొక్క సమాచారం తెలియచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి whatever amount we spend for advertisement, it is very low when we compare with ప్రాస్పెక్ట్. అంటే ఒక్కొక్క వినియోగదారుని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూసినప్పుడు the cost what we paid for advertisement is very low. It is easy also to compare with the sales promotion and personal selling. It is easy to provide information to large groups, more number of customers in a limited period. It is possible only in advertisement, mainly electronic media or print media also plays a vital role in advertisement. Why? Because in our India, the most people are watching newspapers every day morning. When they wake up, the habit of man is to watch newspaper every day. So, in print media also plays a vital role to providing goods or services information. So, it is a chance to provide the information more number of customers with a limited period through advertisement. అంటే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకి ఆకర్షించడానికి తెలియచేయడానికి అవకాశము అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో మనం బాగా గమనించినట్లయితే పొద్దున లేస్తేనే పేపర్ చదివే అలవాటు, టీవీ కొంతమంది పెట్టుకున్నా పెట్టుకోకపోయినా పేపర్ చదివే అలవాటు అనేది చాలా మందికి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పత్రికల ద్వారా వస్తువు యొక్క సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తే ఏమవుతుందంటే తొందరగా వస్తువు యొక్క సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఎక్కువ మంది ప్రజలకి. సో ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు సమాచారం అందించడం ద్వారా అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం చేసేటువంటి ఖర్చు ఒక్కొక్క వినియోగదారుని రూపంలో చూసుకుంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది when we compare with personal selling or sales promotion. And the fourth feature is it can help to introduce a new product quickly. సో ఒక కొత్త వస్తువుని తొందరగా మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టాలా అంటే ఉత్పత్తిదారునికి ఉపయోగపడేటువంటి అతి ముఖ్యమైన సాధనం ఏది అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనే చెప్పొచ్చు. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఎక్కువ మంది పబ్లిక్ని తక్కువ టైంలో అట్రాక్ట్ చేసుకునేటువంటి గుణం కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి వస్తువు కొత్తది అనేది ఏమి లేకోకుండా వస్తువు రెడీగా ఉంది అంటేనే వెంటనే ఉత్పత్తిదారుడు ఆ వస్తువు యొక్క సమాచారాన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీడియా ద్వారా పబ్లిక్కి తక్కువ టైంలో తెలియచేసి ఇమ్మీడియట్గా మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ హెల్ప్ ఇంట్రడ్యూస్ అంటే తక్కువ టైంలోనే విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ దేర్ ఇస్ ఏ ఛాన్స్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఏ న్యూ ప్రోడక్ట్ క్విక్లీ. తయారైన వెంటనే వస్తువుని కొత్త మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి, కొత్త వస్తువుని మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద 4 ఫీచర్స్. అంటే డబ్బు చెల్లించి చేసేటువంటి సందేశం అయి ఉండాల, వ్యక్తిగతం కాని సందేశము, వ్యక్తిగతంగా చేయలేని సందేశము, పెద్ద పెద్ద సముదాయాలలో కూడా ఈజీగా సమాచారాన్ని అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఉత్పత్తిదారుడు కొత్త వస్తువుని త్వరగా మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి కూడా దీని ద్వారా అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనము లక్షణాలు అని చెప్తాం. దీస్ ఆర్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్? ఏంటి ప్రాముఖ్యత? సో too many benefits is there is a more important is there, and also it is not possible to any manufacturer or any business person without advertising, without using advertising media of their products. There is no chance to increase their sales value, there is no chance to increase their profits, there is no chance to acquire more market share. So the advertisement is inevitable. తప్పదు. ప్రతి వ్యాపారస్తుడు, ప్రతి ఉత్పత్తిదారుడు ఒక వస్తువుని తయారు చేసిన తర్వాత
ఆ వస్తువుని తయారు చేసే ఏ ఉద్దేశంతో అయితే తయారు చేసి ఉంటాడో, దేనికోసమైతే అతడు వస్తువుని తయారు చేస్తాడో ఆ లక్ష్యం నెరవేరాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ వస్తువు యొక్క సమాచారాన్ని వినియోగదారులకు తెలియచేయాలా. వస్తువు యొక్క సమాచారాన్ని తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు చేరవేయడంలో వ్యాపార ప్రకటనలు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తాయి. సో దెర్ ఇస్ ఏ పివటల్ రోల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. వైటల్ రోల్, పివటల్ రోల్, ఏ పదాలంటే అన్ని చెప్పొచ్చు. సో విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ it is possible through advertisement only to introduce a new product, to give entire information regarding the new product among the targeted consumers. So the main importance, why it is required. The importance means why it is required. It increases sales value. So first first answer is why it is required. What is the importance? When the manufacturer wants to increase their sales value, it is compulsory. Advertisement is compulsory. అమ్మకందారుడు తన యొక్క అమ్మకాలను పెంచుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా అతడు వ్యాపార ప్రకటన సాధనాలను ఉపయోగించుకోగలిగితే తప్ప అతను తన లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి అవకాశము లేదు. There is no such chances to increase his sales value without advertisement. It is possible only with advertisement. And then it helps easy introduction. So it helps easy introduction of new products into the markets by the same manufacturer. ఒకే రకమైన ఉత్పత్తిదారుడు తన యొక్క నూతన వస్తువుల్ని సులభంగా మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి ఇది అవసరము. అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది అవసరము. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా మాత్రమే ఉత్పత్తిదారుడు తన యొక్క పాత వస్తువులతో పాటు, తన యొక్క పాత ఉత్పత్తితో పాటు కొత్త ఉత్పత్తిని కూడా సులభంగా, త్వరగా మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి అవకాశము ఉంటుంది. అందుకోసమే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవసరము. అండ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఆటోమేటిక్లీ when we increased our sales value, when we can introduce our new product quickly in the market, there is a chance to get high rate of returns also. There is a chance to get high rate of returns also. సో లాభాల రేటు కూడా పెరగడానికి అవకాశము, రాబడి రేటు కూడా పెరగడానికి అవకాశము ఉంటుంది అన్నమాట. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఓవర్ ది స్టాక్ బికాజ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ బై అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో చూడండి, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా డిమాండ్ క్రియేట్ చేసి తద్వారా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సరుకుని పూర్తిగా అమ్మడం ద్వారా లాభం సంపాదించడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఉత్పత్తిదారునికి. అంటే డిమాండ్ అనేది క్రియేట్ చేయడం అనేది వాస్తవంగా ఉన్నా లేకపోయినా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా డిమాండ్ క్రియేట్ చేయడం, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా డిమాండ్ క్రియేట్ చేసి స్టాక్ని అమ్ముకోవడం ద్వారా లాభాలు సంపాదించడానికి కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఇట్ ఎన్జూర్స్ మోర్ ఎకనామికల్, సెల్లింగ్ బికాజ్ సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేకోకుండా ఒక వస్తువు యొక్క సమాచారాన్ని పంపిణీ చేయాలన్నా, ఆ వస్తువుని అమ్మకాలు పెంచుకోవాలి అంటే ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు రిక్రూట్ మోర్ సేల్స్ పీపుల్. సో ఎప్పుడైతే సిబ్బందిని ఎక్కువ మొత్తం నియమించుకోవాలో ఎక్కువ మొత్తము డబ్బు కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో మోర్. సో వెన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ యూజ్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రిక్రూట్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ పీపుల్. సో ఇక్కడ సరుకు యొక్క సమాచారం అందించడానికి ఎక్కువ మంది సిబ్బంది ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి ఏర్పడదు. ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా సరుకు యొక్క సమాచారాన్ని పూర్తిగా వినియోగదారులకు తెలియచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ మంది సిబ్బందిని నియమించుకోవాల్సిన అవసరము అతనికి రాదు. కాబట్టి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏమైందంటే మోర్ ఎకనామికల్ అవుతుంది. అంటే అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గించుకోవడానికి, అనవసరమైన ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ని, సేల్స్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ని తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ దెన్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎలిమినేటింగ్ మిడిల్ మెన్. సో మధ్యవర్తుల్ని, అనవసరమైన మధ్యవర్తుల్ని తొలగించడానికి కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్
ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎలిమినేటింగ్ మిడిల్ మెన్ by establishing direct contacts between producers and consumers. It results in cheaper goods. సో ఎప్పుడైతే మధ్యవర్తులు తగ్గిపోతారో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, వస్తువు యొక్క ధర కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఒక వస్తువు యొక్క ధర అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ వస్తువుని ఉత్పత్తి చేయడానికి అయినటువంటి వ్యయము, ఆ వస్తువుని ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ఉత్పత్తిదారుని యొక్క లాభము, ఆ తర్వాత ఆ వస్తువుని పంపిణీ చేసేటప్పుడు అందులో పాలు పంచుకునేటువంటి మధ్యవర్తులు మిడిల్ మెన్స్ వాళ్ళ యొక్క లాభము అంతా కలుపుకున్న తర్వాతనే వస్తువు యొక్క అమ్మకపు ధర అనేది నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ మీన్స్ ద సేల్స్ ప్రైస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కమిషన్ ఆఫ్ ది మిడిల్ మెన్స్. హౌ మెనీ మిడిల్ మెన్స్ వీ డోంట్ నో. ద distance between the producer and the consumer, there is a chance to middlemen's more number of middlemen. It is required to provide some commission to the middlemen. So when advertisement is there, it is not required more number of middlemen to explain the products or to adjust products to the consumers. సో ఎప్పుడైతే మిడిల్ మెన్ ని తగ్గించడానికి అవకాశం వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా వస్తువు యొక్క ధర అనేది తగ్గిపోతుంది. సో కన్జ్యూమర్ కి తక్కువ ధరకే వస్తువు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎలిమినేటింగ్ మిడిల్ మెన్ by establishing direct contacts. అంటే డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచి, బై ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్, ఉత్పత్తిదారునికి వినియోగదారునికి మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధాలను కలిగి ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా. సో ఏమైపోతుంది, వస్తువు యొక్క ధర, మధ్యవర్తుల సంఖ్య ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి కమిషన్ చెల్లించవలసి ఉండదు కాబట్టి వస్తువు ధర అనేది తగ్గిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ చీపర్ గూడ్స్. అండ్ లాస్ట్ ఇంపార్టెన్స్, ఇట్ హెల్ప్ దెమ్ టు నో వేర్ అండ్ వెన్. ఇట్ హెల్ప్స్ దెమ్ టు నో వేర్ అండ్ వెన్ ద products are available. So through advertisement it is easy to identify the product where it is available and when it is available. ఎప్పుడు సరుకు అందుబాటులో ఉంటుంది, ఎక్కడ సరుకు అందుబాటులో ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ రెడ్యూస్ దేర్ షాపింగ్ టైం. సో కన్జ్యూమర్కి ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల షాపింగ్ టైం ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సిన అవసరం లేకుండా తక్కువ టైంలోనే తాను కావలసినటువంటి వస్తువుని తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ. సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్. సో ఇట్ ఇంక్రీజెస్ సేల్స్ వాల్యూ. అమ్మకాల యొక్క సంఖ్యను పెంచడానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ ఈజీ టు ఇంట్రడక్షన్. సో ఒక నూతన వస్తువుని మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి ఉత్పత్తిదారునికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది సహాయం చేస్తుంది. అండ్ అతని రాబడి, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో రాబడి రేటు పెంచుకోవడానికి కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఇట్ ఎన్జూర్స్ మోర్ ఎకనామికల్. సో ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి సో అనవసరమైన ఖర్చులు ఉండకోకుండా తగ్గించుకోవడానికి కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎలిమినేటింగ్ మిడిల్ మెన్. సో మధ్యవర్తుల సంఖ్య తగ్గించి ప్రత్యక్ష సంబంధాలు ఉత్పత్తిదారునికి వినియోగదారునికి మధ్య కల్పించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్స్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ విల్ బి చీపర్. సో వస్తువు యొక్క ధర అనేది తగ్గిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. టు హెల్ప్ దెమ్ టు నో వేర్ అండ్ వెన్, అంటే వినియోగదారులకి వస్తువు యొక్క సమాచారంతో పాటు అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎప్పుడు దొరుకుతుంది అన్న సమాచారం కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్లో తెలుస్తుంది. దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ టు నో వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఇట్ మీన్స్ the consumer will reduce his shopping time. With a short time he can acquire what he want. So this is the main importance why advertisement is required. When the manufacturer adopted advertising as a promotion tool, there is some advantages also there to manufacturer. So the first advantage is the advertisement informs the consumer about qualities and price of goods, and this makes purchasing easy for the consumers.
సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే సరుకు యొక్క పూర్తి సమాచారంతో పాటు సరుకు యొక్క నాణ్యత మరియు సరుకు యొక్క ధర కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది క్వాలిటీ అండ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది గూడ్స్. సో సరుకు యొక్క ధర మరియు క్వాలిటీ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి వినియోగదారులు సులభంగా కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వినియోగదారులు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సులభంగా కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ బెనిఫిట్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ యాజ్ ది ప్రైజెస్ ఆర్ ఆల్రెడీ అడ్వర్టైజ్డ్. ధరలు ఆల్రెడీ అడ్వర్టైజ్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి యాజ్ ది ప్రైజెస్ ఆల్రెడీ అడ్వర్టైజ్డ్ ద కన్జ్యూమర్ కెనాట్ బి ఓవర్ చార్జ్డ్. అంటే ఆల్రెడీ ధర అనేది కంపెనీ అనౌన్స్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి రీటైలరు అధిక ధర నిర్ణయించడానికి లేదు, ధర మీద అధిక మొత్తాన్ని యాడ్ చేయడానికి లేదు. ద కన్జ్యూమర్ కెనాట్ బి ఓవర్ చార్జ్డ్. సో బికాస్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ప్రొడ్యూసరు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆల్రెడీ వస్తువు యొక్క ధర అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ ధర మీదనే వస్తువుని అమ్మాలి, ఎక్కువ మొత్తం అనేది నిర్ణయించడానికి అవకాశము లేదు. సో దిస్ ఇస్ అ బెనిఫిట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ బై రెగ్యులర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కెన్ సెల్ ద గూడ్స్ డైరెక్ట్లీ టు ది కన్జ్యూమర్స్ వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ మిడిల్ మెన్. సార్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం టీవీలో గమనిస్తూ ఉంటాము. వచ్చిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తూనే ఉంటుంది, ఒక రోజు ఎన్నిసార్లు వస్తుందో తెలియదు, రోజు వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా కంటిన్యూగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ వస్తువు మీద ప్రజలందరికీ బాగా తెలుస్తుంది, వస్తువు గురించి, దాని ప్రొడ్యూసర్ గురించి బాగా తెలుస్తుంది. తద్వారా ఏమవుతుందంటే మిడిల్ మెన్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. మిడిల్ మెన్ మీద డిపెండ్ కావాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ రెగ్యులర్గా ఉంటుంది కాబట్టి. బై రెగ్యులర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కెన్ సెల్ గూడ్స్ డైరెక్ట్లీ టు ది కన్జ్యూమర్స్ వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ మిడిల్ మెన్. దిస్ ఎలిమినేట్స్ ద మిడిల్ మెన్స్ చార్జెస్ అండ్ ప్రాఫిట్. అంటే మిడిల్ మెన్ కోసం చెల్లించే ఖర్చులు, మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి కమిషన్, ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే రద్దు అయిపోతాయి. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే తక్కువ ధరకే నాణ్యమైనటువంటి వస్తువు వినియోగదారులు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్ మీన్స్ హయ్యర్ ప్రాఫిట్ టు ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండ్ లోయర్ ప్రైజెస్ టు ది కన్జ్యూమర్స్. వాట్ ఎవర్ ప్రాఫిట్ అవైలబుల్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ టు ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి మొత్తం లాభం వస్తుంది, అది ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా తక్కువ ధరకి వినియోగదారులకు వస్తువు వస్తుంది. వై? బికాజ్ మిడిల్ మెన్ అనేది పూర్తిగా తొలగిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ద ఫోర్త్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈస్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది గూడ్స్. సో వస్తువుల యొక్క నాణ్యతను పెంచుకోవడానికి కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ గూడ్స్. సో వస్తువు యొక్క క్వాలిటీని పెంచుకోవడానికి కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్లో వస్తువుని రెగ్యులర్గా అడ్వర్టైజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి క్వాలిటీ లేదంటే ఏమవుతుందంటే నెగటివ్ పబ్లిసిటీ అనేది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ టు ఇంప్రూవ్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. అండ్ ఫిఫ్త్ అడ్వాంటేజ్ ఈస్ ద కన్జ్యూమర్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ దట్ ఆర్ అడ్వర్టైజ్డ్. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా వస్తువు యొక్క నాణ్యతను బట్టి వినియోగదారుడు ఆకర్షించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ద కన్జ్యూమర్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ దట్ ఆర్ అడ్వర్టైజ్డ్. ఇఫ్ ది కన్జ్యూమర్ ఆర్ కన్విన్స్డ్ దట్ ది క్వాలిటీ ఈస్ ద సేమ్ దట్ ఈస్ అడ్వర్టైజ్డ్, they continue buying. If the consumer are convinced that the quality is the same that is advertised. సో ఆ విధంగా ఉంటే ఏమవుతుందంటే వినియోగదారుడు కంటిన్యూగా కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ది కన్జ్యూమర్ టు సేవ్ టైం. ఇది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినాం మనం లక్షణాల్లో, ఇంపార్టెన్స్లో చెప్పినాం. వేర్ అండ్ వెన్, ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి కన్జ్యూమర్కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా ఏమైందంటే తక్కువ సమయంలోనే తనకు కావలసిన వస్తువులని కొనుగోలు చేస్తాడు. ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా ఎక్కడ దొరుకుతాయి, ఎప్పుడు దొరుకుతాయి అనే సమాచారం అంతా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ సేవ్స్ టైమ్స్. ఇట్ హెల్ప్స్ ది కన్జ్యూమర్ టు సేవ్ టైమ్ యాజ్ ది కన్జ్యూమర్ హెస్ ఆల్రెడీ బీన్ ది కన్జ్యూమర్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ గెటింగ్ ది ప్రోడక్ట్స్. And seventh advantage is it raises the living standard of consumers. So consumer యొక్క లివింగ్ స్టాండర్డ్ ని కూడా పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. త్రూ అడ్వర్టైజ్మెంట్, వెన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అడ్వర్టైజ్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ రిగార్డింగ్ క్వాలిటీ, ఆటోమేటికలీ ద కన్సూమర్స్ లివింగ్ స్టాండర్డ్ విల్ బి
raised, increased. So next one is it provides knowledge about the new designs of the commodities to consumers, and thus consumers consume those commodities and increase their living standard. సో ఏ విధంగా లివింగ్ స్టాండర్డ్ పెరుగుతుంది అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది న్యూ డిజైన్స్ ఆఫ్ ది కమోడిటీస్ టు కన్జ్యూమర్స్. కొత్త రకమైనటువంటి వస్తువుల యొక్క ప్రత్యేకత గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కన్జ్యూమర్స్ ఏం చేస్తారు, ఆ వస్తువుల్ని వినియోగించడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మంచి వస్తువుల్ని వినియోగదారులు వినియోగిస్తారో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ యొక్క ప్రామాణికత అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది పెరగడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ అవైలబుల్ వెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అడాప్టెడ్ అడ్వర్టైజింగ్ యాజ్ ఏ ప్రమోషన్ టూల్గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ని అడాప్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ రకమైన బెనిఫిట్స్ అనేవి వస్తాయి. అండ్ సమ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆల్సో ఈస్ దేర్ ఇన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ, యూ కెన్ డిస్కస్. సో ఏమున్నాయి అంటే నాన్ ప్రొడక్టివ్ ఇన్ నేచర్. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ప్రొడక్టివ్. స్వభావరీత్యా ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ప్రొడక్టివ్ ఇన్ నేచర్. అడ్వర్టైజింగ్ డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ టాంజిబుల్ గూడ్స్. నాన్ ప్రొడక్టివ్ అంటున్నాం కదా, సో దాన్ని తాగడానికి ముట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. యూ కెన్ సీ, బట్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్. ఎందుకంటే వినియోగదారుల్లో అభిరుచి పెంచుతుంది, బట్ వీ కెనాట్ సీ what type of interest increased among consumers through advertisement. It is not easy, not possible to see. When we can observe, when the consumers show interest to buy the goods in large number, there is a chance to identify the benefit is arrived through advertisement. కానీ డైరెక్ట్గా చూడడానికి అయితే అవకాశం ఉండదు. ఏ బెనిఫిట్ వచ్చింది అనేది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా డైరెక్ట్గా చూడలేము. బట్ ఆల్ ప్రొడక్టివ్ వర్క్ నాట్ నెసెసర్లీ రిజల్ట్స్ ఇన్ టాంజిబుల్ గుడ్స్. ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ ఇట్ రెండర్స్ ఏ వెరీ వాల్యుబుల్ సర్వీస్. సర్వీసెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంటాంజిబుల్. ద సర్వీస్ రెండర్డ్ బై అడ్వర్టైజింగ్ ఈజ్ హైలీ necessarily, especially when one has to choose from among the thousands of products which are similar in most respects. This is the first disadvantage. And the second one is advertising creates multiplies the needs. సో ఇంతకు ముందు కూడా మనము అడ్వర్టైజ్మెంట్ గురించి స్టార్టింగ్లో చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం, నెసెసిటీ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అనే సామెత రివర్స్ అయిపోయి ఇన్వెన్షన్ ఈజ్ ది మదర్ ఆఫ్ నెసెసిటీ. సో అవసరం లేకపోయినప్పటికీ పదే పదే టీవీలలో వస్తువుల గురించి తెలియచేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాటి యొక్క అవసరాలు పెరుగుతుంది. సో అడ్వర్టైజింగ్ క్రియేట్స్ మల్టిప్లైస్ ది నీడ్స్. సో అడ్వర్టైజింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే నీడ్స్ అనేది మల్టిప్లై అయిపోతుంది, అంటే పెరుగుతాయి, కోరికలు అనేది పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా ఏమవుతుందంటే ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ విల్ రెడ్యూస్. ఆటోమేటిక్గా ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతాయి, లివింగ్ స్టాండర్డ్ అనేది తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఈస్ it increases the cost of goods. So automatically when the manufacturer want to adopt advertisement as a promotional tool, it is need to pay more amount for advertisement. When the manufacturer paid more amount, automatically it occupies in cost of goods sold. Automatically it occupies. When it includes the advertisement cost includes in cost of goods sold, automatically the price of the goods will increase. వస్తువు యొక్క ధర అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద మొనోపొలీ అఫెక్ట్స్. సో ఈ పెద్ద పెద్ద వ్యాపార సంస్థలు, బాగా డబ్బు ఉన్నటువంటి వ్యాపార సంస్థలు ఏం చేస్తాయంటే విపరీతమైనటువంటి అడ్వర్టైజింగ్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, పబ్లిసిటీ ద్వారా చిన్న సంస్థలు మార్కెట్లోకి రాకోకుండా చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్కి ఎక్కువ మొత్తం చెల్లించవలసి ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న సంస్థలు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వలేక అవి మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి అవకాశం రాదు. ఇట్ అఫెక్ట్స్ మొనోపొలీ. అడ్వర్టైజింగ్ అక్కర్స్ వేస్ట్. సో
ఆ వస్తువుని పదే పదే మనం చూడడం ద్వారా, వినియోగదారులు చూడడం ద్వారా ఏమైతుంది అంటే, అవసరం లేకపోయినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో పర్చేస్ చేయడం వల్ల వేస్టేజ్ అనేది పెరుగుతుంది. అండ్ దెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్. సో ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఫ్యాక్ట్స్ అనేది కరెక్ట్గా రిప్రజెంటేషన్ ఉండదు. వెన్ వీ అబ్జర్వ్డ్ క్లియర్లీ టూ మెనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈస్ దేర్, మెయిన్లీ ఇన్ కాస్మెటిక్ గూడ్స్. ఈ అలంకరణ వస్తువులు వచ్చేటప్పటికి అసలు వాళ్ళు చెప్పే పదాలు అవి ఉపయోగించడం ద్వారా వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ వెన్ వీ కంపేర్ బోత్, దెర్ ఇస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి అసలు సరిగా చెప్పడం అనేది జరగదు. సో దెర్ ఇస్ ఏ లాస్. అండ్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ నేషనల్ రీసోర్సెస్. సో జాతీయ వనరుల యొక్క వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కువగా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అడ్వర్టైజింగ్ ఈస్ దట్ ఇట్ డిస్ట్రాయ్స్ ద యూటిలిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ బిఫోర్ ఇట్ బికమ్స్ యూజ్లెస్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఫ్యాషన్, ఇంప్రూవ్డ్ టెక్నాలజీ ఎట్సెట్రా. అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్లో పదే పదే చూడడం వల్ల మన దగ్గర ఉన్న కొంతమంది వినియోగదారులు తమ దగ్గర ఉన్న వస్తువులు బాగా ఉన్నప్పటికీ ఫ్యాషన్ మారిందన్న కారణంతోనో, టెక్నాలజీ మారిందన్న కారణంతోనో వేస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ నేషనల్ వెల్త్. అండ్ ద ప్రెస్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ by the advertisers because they provide the major sources of revenue. The press is influenced by the advertisers because they provide the major sources of revenue to the existence of newspapers and journals. సో ఇది కూడా ఇప్పటికే మనందరికీ తెలుసు. ఈరోజు మనం న్యూస్ పేపర్ కొనడానికి చెల్లించేటువంటి కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఒరిజినల్గా అది ఖాళీ పేపర్ కొనాలన్నా మనకి రాదు ఆ కాస్ట్కి. కానీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు? ఫుల్ పేపర్ని విత్ ప్రింట్తో, అంటే అందులో ఉన్నటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్నమాట. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ విల్ పే మోర్ అమౌంట్ యాజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ టు ది ప్రింట్ మీడియా. ఆ విధంగా పెద్ద మొత్తంలో వాళ్ళకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు మనకి తక్కువ ధరకే ఇస్తారు. సో ద ప్రెస్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. సో ఈ ప్రింట్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ అడ్వర్టైజింగ్ అపీల్స్ మేక్ పీపుల్ టు యూజ్ సచ్ ఆర్టికల్స్ యాజ్ మైట్ అఫెక్ట్ దేర్ హెల్త్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిక్కర్స్ అండ్ సిగరెట్స్. సో లిక్కర్స్ని, సిగరెట్స్ని పదే పదే అడ్వర్టైజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పబ్లిక్ హెల్త్ డ్యామేజ్ పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లాస్ట్ వన్, కన్జ్యూమర్ డెఫిసిట్. కన్జ్యూమర్ డెఫిసిట్ రిఫ్లెక్ట్ వెన్ లెస్ purchasing power cannot afford to buy articles, though the advertisement creates a strong desire to purchase the product. This makes a section of the society remain discontented and frustrated. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ పదే పదే చేయడం ద్వారా వినియోగదారుల్లో వస్తువుని కొనుగోలు చేయాలన్నటువంటి కోరిక పెరుగుతుంది. కోరిక పెరిగినంత మాత్రాన ఆ వస్తువును కొనుగోలు చేసేటువంటి శక్తి అందరికీ ఉండదు. సో ఎప్పుడైతే ఈ స్తోమత లేని వినియోగదారులకు ఏమవుతుందంటే ఒక రకమైనటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ రావడానికి, సొసైటీలో ఫ్రస్ట్రేషన్ రావడానికి, లేకుంటే ఒక చెడు నెగటివిటీ పెరగడానికి అవకాశము ఉంటుందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఫర్ బై అడ్వర్టైజింగ్. సో దీనికి సంబంధించి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఎందుకంటే మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ప్రతిరోజు మనం గమనిస్తూ ఉంటాము. మనం వెహికల్లో పోయేటప్పుడు కానీ, నడుచుకుంటూ పోయేటప్పుడు కానీ, రోడ్ల పక్కన పెద్ద పెద్ద బోర్డ్స్ ఉంటాయి. తర్వాత మనం టీవీ చూస్తున్నాము అంటే ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తాయో మనకో తెలియదు. పేపర్ చూడాలనుకున్నా లేదా ఏదైనా ఒక జర్నల్ని చదవాలనుకున్నా ఖచ్చితంగా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే మనకి బాగా తెలుసు, కానీ దీంట్లో థియరిటికల్గా, టెక్నికల్గా ఏమనేది నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం. ఓకేనా? Okay, thank you.